हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। इले गला क्लास रे जो आमर थर्ड यूनिट टा थिला और स्कंद पुराण रो उत्कल खंड रो जो 3 नंबर यूनिट सेटा सरी जायतिला। तो आज आमे कोन करबा आज ठरो ना 4 नंबर यूनिट स्टार्ट करबा। तो 4 नंबर यूनिट रे पिले 4 यूनिट रो मुख्य विषय वस्तु होची बा 4 नंबर यूनिट रो ना होची नारद कृत जगन्नाथ स्तुति। तो नारद आउ राजा इंद्रद्युम्न केमिति भाव श्री जगन्नाथ को स्तुति करथिले से स्तुति होची एई अध्यायर मुख्य विषय हला। तो ठीक अच्छे बोले देखा कौन अच्छी तो 4 नंबर यूनिट रहा से 4 नंबर यूनिट रे कौन उत्कल खंडर यहाँ हूँ अध्याय नंबर केते ना 20 अध्याय नंबर 20 तो कौन अच्छी ना नारदंकर कौन जगन्नाथ स्तुति। तो नारद कृत जगन्नाथ स्तुति हूँ ये अध्यायर आमर पढ़ार अच्छी। तो यहाँ कौटू स्टार्ट हो पिले तो तुम जो देख तार मूल बही तो सेटा इत्थम प्रबोधितस्तेन जो इत्थम प्रबोधितस्तेन अच्छी से आरंभ करके आमको पढ़ार अच्छी क्या पर्यंत ना जत्र न सहित में। तो यठार आरंभ करी जत्र न सहित में ए पर्यंत आमको पढ़ार अच्छी। तो ये थे तो मूल स्क्रिप्ट आमको पढ़ार अच्छी पिले किंतु आम कौन कर बर्तमान तार मुख्य बिंदु गुड़ी को देखुचे जेहेतु तो यहाँ को पढ़ा संभव हो पार ना। तो आम कौन करवा ना तार सारांश कौन अच्छे देखा आउ कौन कौन प्रश्न हो पार ये अध्याय यूनिट रू जोटा कहमर कौन नारदंकर जो जगन्नाथ स्तुति यूनिट रू 4 नंबर यूनिट रू जहाँ जहाँ प्रश्न हो पार से प्रश्नर तार उत्तर आम गोटे गोटे देखा। तो प्रथम पिले देखा जे ये जो नारदकृत जगन्नाथ स्तुति 4 नंबर यूनिट जो अच्छी 20 अध्याय उत्कल खंडर तार सारा विषय वस्तु कौन अच्छी। तो यहाँ कौन होना ना तो पूर्व नारद से जगह उपस्थित होती कौ स्थान ना जिते से इंद्रद्युम्न राजा से जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति को सी दर्शन कर सारापर नारद से स्थान उपस्थित होती नारद और इंद्रद्युम्न मध्य कौन होती ना आदान प्रदान होती वार्तार। तापर नारद तो से 20 अध्याय स्टार्ट हो कौन ना महर्षि नारद द्वारा प्रबोधित हुई। तो महर्षि नारद द्वारा प्रबोधित हुई राजा इंद्रद्युम्न चतुर्धा मूर्ति को स्तुति करने को आरंभ कले। तो जिते बेले नारद कौन कहते इंद्रद्युम्न को जे तुम्हें धन्य इंद्र राजा तुम्हें कौन कर धन्य ना तुम प्रथम महाप्रभु को दर्शन कर पारिछ आ तुम धन्य हो गल आ तुम जीवन मत धन्य होगा। तापर एपरी भाव में प्रबोधित कर सारापर राजा इंद्रद्युम्न कौन कर से चतुर्धा मूर्ति को स्तुति करने आरंभ कर से चतुर्था मूर्ति किए पिले ना भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन से स्तुति कर आरंभ करदे कि ना राजा इंद्रद्युम्न। तो से कहते हे प्रभु मु पूर्व जन्म रे तुमर उपासना करे नाही मु पूर्व जन्म रे तुमर उपासना करे नाही जहा फल रे कि ए जन्म रे जंत्रणा भोग करूचे प्रभु मु पूर्व जन्म रे आपनकर उपासना करे नाही सेते पे मते एही जन्म रे कोन ए दुख जंत्रणा भोग करबा को पड़ुचे। तुम्हें ही एकमात्र आश्रय तुम्हें हूँ एकमात्र आश्रय ए संसार सागर रे पड़ी नित्य दुख पाउथिबारु एही अधम को आपण क्षमा कर दियंतु। हे प्रभु ए संसार सागर रे पड़ी मु कौन कर नित्य दुख पाउथिबा कारणरू ए अधम को ए मूर्ख को आपण कौन करंतु क्षमा कर दियंतु। एपरि भाव रे राजा इंद्रद्युम्न भगवान को स्तुति करछंती कौन कहउछंती ना कारण मो जीवन रे केवल दुख ही दुख प्रभु मो जीवन केवल दुख ही दुख भाग्य मोर फटा कांथरे कालिया कि दुख कहबी तते नहीं कि से भाव रे से तांकर दुख से प्रकट कर जगन्नाथ को सामना रे। तो मो भली दुखी ए संसार कहीं नहीं। तो से राजा कौन कहते ना मो भलिया दुख दुखी प्राणी ए संसार कहीं ना प्रभु मोर संपूर्ण जीवन दुख रे परिपूर्ण। हे प्रभु आपण को मु ठीक भाव रे उपासना कर न पाथिबारु मु आज बहुत कष्ट पाउची प्रभु मु आपण को भल भाव रे उपासना करे नाही से मु आज बहुत कौन पाऊँ कष्ट पाऊँ। तो मोर दुखर कारण यहाँ आज मुझे को भल भाव में कौन कर सेवा कर पूजा कर पारना। तो से मत आज ये दुख कष्ट सहवाक पड़ुछि केते जोनि रे विचरण कर आज मुझे पहुँचुछि। तो केते जोनि मु विचरण कर आज ये मनुष्य जोनि रे पहुँची जाइछि पिले। तो केते 84 लक्ष जोनि बा 84 सहस्र जोनि को हाया ना पिले। तो
जे पर्यंत आत्मार कौन हुए ना मुक्ति हुए ना से कौन होता है ना गोटे शरीर आ गोटे शरीर गोटे पिंड आ गोटे पिंड गोटे जोनि आ गोटे जोनि को से भ्रमण करता है। तो केते हजार केते लक्ष जोनि भ्रमण कला परे मनुष्य प्राणी को मनुष्यर शरीर बा मनुष्यर जोनि प्राप्त होता है। से भगवत ओडिया भागवत आमर जगन्नाथ दास लिखिं कौन अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मोहितले ना कि एपरि भाव में मु कौन कर विभिन्न प्रकार जोनि विचरण कर आज मुझे पहुंची प्रभु विभिन्न रूप से मु ए संसार चक्र कबल में घूरी बुलू अच्छी। तो सीटा कहुई मु कौन कर ए संसार चक्र केवल घूरी बुलू अच्छी विभिन्न रूप से। तो आज मुझे मनुष्य रूप से जन्म होती तो केते पशु रूप से जन्म हेली तो केते पक्षी रूप से तो केते कीट रूप से केते पतंग रूप से एपरी भाव में विभिन्न प्रकार जोनि रे मु जन्म हो प्रभु ए संसार चक्र केवल घूरी भरुची है। तो कष्ट मध्य पाउची से कौन कष्ट पाउची तो जन्म रूपक कष्ट आ मृत्यु रूपक कष्ट ए संसार रे रहिबा रूपक जो कष्टटा अछि सेटा मते सब प्राप्त होउची बोली स्तुति करछन। से ए समस्त संपत्ति ए जो ए रहिला जो जेते समस्त संपत्ति रहिला ता छडा ए ससा गरा धरा ए सागर पर्यंत जेते भी पृथ्वी ए सब मो पई भार सदृश हो गलानी प्रभु। ए जो धन संपत्ति ए जो ए पृथ्वी पर सागर पर्यंत जो भूखंड ए सब मो पई भार सदृश ओजनिया लगिलानी मते। हे प्रभु मते बारे आपण कौन करंतु कृपा करंतु एवं ए जो भव भार ए जो भार अच्छी से भार को आपण लाघव कर दिंतु प्रभु। ए जो मो ऊपर जो राज्यर भार अच्छी रो पृथ्वीर भार अच्छी जो धन संपत्तिर भार अच्छी जो दुख दर्द तकलीफ पीड़ार भार अच्छी से समस्त मते कौन करंतु मुक्ति कर दिंतु। एपरी भाव से स्तुति करिसंती काहू ना जगन्नाथ को आ कौन अच्छी तार विषय आ पुणी कहउचंती हे प्रभु केवल गोटे घटी यंत्र भली मु ए दुखपूर्ण संसार रे एपटे सेपटे हो घूरी बुलूची। तो घटी यंत्र माने पिले होची घड़ी जेमिति घड़ी कौन होता है ना सब से घूरू थाए गोटे ही बिंदु रे रही से बारंबार घूर्णन करिथाए ठीक सही परि मु कौन कर दुखपूर्ण संसार रे एपट सेपट हो घूरी बुलूची विषय वासना रे बुड़ी रही रही आपणक ठार दूरे रही प्रभु विषय वासना बुड़ी रही मु आपणक ठार दूरे रही जाइछि। तो विषय वासना कौन पिले जो आम जो शरीर रहिला से शरीर इष्ट बा अभिष्ट वस्तु को विषय बोली कहा जाए। तो से विषय वासना रे मु कौन रही बुड़ी हो रही जाइछि आ से कारण रो मु आपणक ठार दूरे जाइछि प्रभु दया करी आपण मते कृपा करंतु आपण कृपा करंतु मते मो भली जने निराश्रय व्यक्ति को आपण रक्षा करंतु। एही बोली भाव राजा श्री जगन्नाथ बलभद्र काकु स्तुति करछन्ती पूरे भाव राजा इंद्रद्युम्न श्री जगन्नाथ को बलभद्र को सुभद्रा एवं सुदर्शन यही चारि मूर्ति उद्देश्य प्रार्थना करने को लगे। तो ये चारिटा चतुर्धा मूर्ति रही से चतुर्धा मूर्ति उद्देश्य राजा इंद्रद्युम्न कौन कर प्रार्थना करने आरंभ कर दिया। राजा इंद्रद्युम्न स्तुति रे देवर्षि नारद मध्य प्रभु जगन्नाथ को प्रणिपात जनाउछन्ती। जितेबाला राजा इंद्रद्युम्न स्तुति कर सारी तो पिले तुम जितेबाला देख तुम मूल पुस्तक तो से द्वितीय नंबर श्लोक आरंभ करके 20 नंबर श्लोक पर्यंत केवल नार आमर जो इंद्रद्युम्न राजा रही से भगवान को स्तुति कर स्तुति शुणी नारद पाखे थे से भगवान को स्तुति कर 26 नंबर श्लोक आम देखा राजा इंद्रद्युम्न स्तुति देवर्षि भगवान नारायण को स्तुति कर। तो राजा इंद्रद्युम्न भगवान को स्तुति और नारद कृत स्तुति ए दुईटा बहुत इंपोर्टेंट ए दुईटा को भल भाव तुम बुझे पड़ो कारण ए दुईटार ही क्वेश्चन बन राजा इंद्रद्युम्न नारद स्तुति कले। तो देवर्षि नारद स्तुति कला सेठारे अन्य जो माने उपस्थित थिले से माने मध्य कौन कर अत्यंत भक्ति से चतुर्धा मुनि को स्तव करने आरंभ कले। तो प्रथम राजा इंद्रद्युम्न से चतुर्धा मूर्ति को स्तुति कले। तो ताहा देखी नारद मध्य से भगवान को स्तुति कर चतुर्धा मूर्ति को आउे बाकी माने भी जो माने थिले से स्थान रे से माने मध्य से चतुर्धा मूर्ति को स्तव बा स्तुति करने आरंभ कले। तो पिले कहीं स्तुति करा जाए ना देवादेवी आ जो भगवान मान को स्तोत्रटा बहुत भल लगे तो स्तुति कले भगवान बहुत प्रसन्न हुआ जमीती रावण कौन करथिला ना महादेव को स्तुति करथिला को शिव तांडव स्तोत्र रे। तो प्रायतः स्तुति बा स्तोत्र रे भगवान को स्तुति करा जाए जमीती जगन्नाथ अष्टकम देवी जगन्नाथ को स्तुति करिए ना कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो शंकराचार्य करथिले। तो सेमिति स्तुति रे वास्तव रे भगवान को प्रसन्न करा जाय था। तापरे इंद्रद्युम्न प्रभु जगन्नाथ को कौन करछन्ती ना पुरुष सूक्त रे और बलभद्र को द्वादशाक्षर मंत्र देवी सुभद्रा को देवी सूक्त एवं चक्रराज सुदर्शन को
ସୌଦର୍ଶିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆମ ଜାଣିବାର କଥା। ତ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ ସୂତ୍ରରେ କୋଉ ସୂକ୍ତରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ କଣ ନା ଏଇଟା ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ସୂକ୍ତ ନା ପିଲେ ନାଇଁ କି? ତ ସେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି କଣ ସେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆକୁ ପଢିବା। ତ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସିଏ ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସୌଦର୍ଶନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ସୁଦର୍ଶନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଣ କଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଲା। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଟିକେ ଥାଅ। ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରସାଦ? ମହାପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପଥରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ରାଜା ନିଜ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନିଜ ଅଧୀନରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତ ପିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ମନ୍ଦିର ନା କେବେ ଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ କି? ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ରାଜା ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ପିଲେ ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଟଙ୍କା ହଉ କିମ୍ବା 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାହା କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ରାଜା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା କିଛି ବି ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କରିବି ଲଗାଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଯୋଉ ବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଂଶତି ମାନେ 20 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ କୋଉଟାର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଯୋଉ 20 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ତାର ସାରାଂଶ ଏଇଟା। ସେ ତାର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର ନାରଦକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି। ତ ଏଇଠାରେ ନାମକରଣରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବ ନାଇଁ କି? ତ ଏ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ 100% ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଦକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୁତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍ତୁତି ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କଣ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରୁଛି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ କଣ କରି ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସ୍ତୁତି ଶୁଣିକରି ନାରଦ ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଯୋଉ ରହିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ସୌଦର୍ଶନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଥିଲେ ତ ସେ କୋଟି କୋଟି ଗୋଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ପିଲେ ତ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୋଦାନ କଲେ ଏତେ କୋଟି ଦାନ କଲେ ସେ ଗୋରୁର ତ ସେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ନଖ
ବା ତାଙ୍କ ଖୁରାରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ପିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀରେ ବା ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ରୂପ ନେଇଗଲା। ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ବୋଧେ, ହେଲା ଅଛି ବୋଧେ, କଣ ଥିବ ହିଁ, ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାମରେ ତାହା ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ହେଲା। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା। ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଏଇନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଉଠିବିଲେ, ତ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? କିଏ ଜାଣିଛ? ମେସେଜ କରିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି, ହେଲା। ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ପଢିଲା ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ପିଲେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ? ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ମୁରାରି ସ୍ତୁତିଂ ସଂକ୍ଷେପେଣ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ମୁରାରି ସ୍ତୁତି, ମୁରାରି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବହୁତ ଲମ୍ବା, ପ୍ରାୟତଃ 20ଟି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ 20ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଏକ୍ଜାମରେ, ତାହେଲେ 3-4 ପେଜ ହେଇଯିବ। ତ ସେତେ ପେଜର ଆମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାହାକୁ ନା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା, ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯେମିତି 2-2.5 ପେଜ ହେବ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବା। ତ ସେ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁରାରିପତି ବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା। କଣ କଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ପଢେଇବି, ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ ନା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୋଟାଲ କେତେ? 10 ନା 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ହେଲା। ତ 10-20ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ, ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଯୋଉ ସ୍ତୁତିଟା ବାହାରିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ, ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ କଣ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିବା। ତ୍ୱଦଙ୍ଘ୍ରିପାଥୋ ଜୟୁଗಂ ମୁରାରେ ନୋପାସିतं ଜନ୍ମସୁ ପୂର୍ବଜେଷୁ ତତ୍କର୍ମ ସାମଦାରୁଣପାକଭାଜಂ ଦିନଂ ପରିତ୍ରାହି କୃପାମ୍ବୁଦେ ମାମ୍। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ମୁରାରି, ମୁର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ପିଲେ। ସେ ମୁରର ଅରିମା ଶତ୍ରୁ, ସେ ମୁର ନାମକ ଅସୁରର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ମୁରାରି, ହେ କୃପାମ୍ବୁଧେ, କୃପାର ଅମ୍ବୁଧିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ, ଅମ୍ବୁଧିର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ତ କୃପାର ସମୁଦ୍ର ହେ ମୁରାରି, ମୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସର ଅରି ଶତ୍ରୁ। ଜନ୍ମାସୁ ତ୍ୱନ୍ଧିଘ୍ର ପଥୋଜ ଯୁଗ୍ମଂ ନାପୋଷିତಂ। ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ କଣ କରିଛି ନା ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦ ଯୁଗଳର ଉପାସନା ମୁଁ କରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରି ନାହିଁ, ହେଲା। ଅତଃ ତତ୍କର୍ମଣାಂ ଦାରୁଣ ପାକ ଭାଜମ ମାମ ଦିନ ପରିତ୍ରାହି। ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କର୍ମ ରୂପକ ଫଳ ମତେ କଣ ହେଉଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଦାରୁଣ ଯୋଉ ଫଳ ରହିଲା, ଫଳ ଭୋଗୀ ଯୋଉ ଦିନତାକୁ, ଏ ଦୁଃଖୀକୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ତ୍ୱଦଙ୍ଘ୍ରିପାଥୋ ଯୟୁଗଂ ମୁରାରେ ନୋପସିतं ଜନ୍ମସୁ ପୂର୍ବଜେଷୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୁରାରି, ହେ କୃପାମ୍ବୁଧେ, କଣ କରି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନା ନାପୋଷିतं ଜନ୍ମସୁ ପୂର୍ବଜେଷୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରି ନାହିଁ। ତ୍ୱଦଙ୍ଘ୍ରିପାଥୋ ଯୟୁଗଂ ମୁରାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗ୍ମର ମୁଁ ପୂଜା କରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ପୂଜା କରି ନାହିଁ। ଅତଃ ତତ୍କର୍ମ ସାମଦାରୁଣ ପାକଭାଜମ, ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଏଇ ଦାରୁଣ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳକୁ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦିନଂ ପରିତ୍ରାହି କୃପାମ୍ବୁଦେ ମାମ୍, ସେଇ ଦିନକୁ, ସେଇ ଦାରୁଣ ଫଳ ଭୋଗ, ସେଇ ଦାରୁଣ କର୍ମ ରୂପକ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ,
परित्राय ଆପଣ ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ପିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଶୁଣି ନଥିବ ପିଲେ। ଏତେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତି ପିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣି ନଥିବ, କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇନଥିବ, କେବେ ପଢି ନଥିବ। ସେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଏନ୍ଇପି, ତ ସେ ଏନ୍ଇପିରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିଛି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇ କଥାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢିବା ଲୋକ ବି ଧନ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ପଢାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତ ମତେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତମେ ବି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଅ। ଆଉ କଣ ସେ ସ୍ତୁତି କଲେ, କ୍ୱ ନିର୍ମଲಂ ତ୍ୱଚରଣାବ୍ଜୟୁଗ୍ମଂ ବିରିଞ୍ଚିରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର କିରୀଟମଗ୍ନಂ କ୍ୱାହଂ କୁଦୀନଃ ସକୁଦଶ୍ରମାଂସ ମୁତ୍ରାସ୍ତି ସଂଘୈ पिहितस्त्वचा वै क्व निर्मलं त्वच्चरणाब्जयुग्मं विरिञ्चिरुद्रेन्द्रकिरीटमग्नं क्वाहं कुदीनः सकुदस्रमांस मुत्रास्ति संघे पिहितस्त्वचा वै। तो से कहते हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपा सिंधु, ବିରିଞ୍ଚି ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର କିରୀଟମଗ୍ନମ୍। ତ ବିରିଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ? ବିରିଞ୍ଚି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ବିରିଞ୍ଚି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିରିଞ୍ଚି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର, କିରୀଟମଗ୍ନମ୍, କିରୀଟ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ମୁକୁଟ, ଆଉ ଅଗ୍ରନ ମାନେ ହଉଛି ଅଗ୍ରଭାଗ। ତ କଣ କୁହାଗଲା? ବିରିଞ୍ଚ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର କିରୀଟମଗ୍ନମ୍ ନିର୍ମଲಂ ତ୍ୱଚରଣ ନିର୍ମଳ ତ୍ୱଚରଣା ଯୁଗ୍ମମ୍ କ୍ୱ। ତ ବିରିଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ କିରୀଟ ବା ମୁକୁଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବା, ବା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମୁକୁଟର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯାହାର ପାଦ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପାଦ ବା ନିର୍ମଳ ପାଦ ଯୁଗଳ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ? କ୍ୱ ମାନେ କେଉଁଠି? ଆଉ କ୍ୱ ଆଉ ସକୃତ୍ ଶ୍ରମାଂସମୃତାସ୍ତି ସଂଘୈ ତ୍ୱଚା ପହିତଃ କୁଦୀନଃ ଅହଂ କ୍ୱ ବହି। ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ, ରୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁକୁଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବା ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ମୋ ପରି ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, ମୂତ୍ର, ଅସ୍ଥି ସଂଜ୍ଞୈ ପିହିତସ୍ତ୍ୱଚା वै। ତ ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି ସମୂହ ସହିତ ଯୋଉ ଚର୍ମ ବେଷ୍ଟିତ ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଲା, ଅତି ଦିନ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କୋଉଠି? ମୋର ଏଇ ଚର୍ମ ଯୋଉ ମଳ ମୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି ଆଉ ଚର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା, ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର କେଉଁଠି? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁକୁଟର ଅଗ୍ରଭାଗର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗ୍ମ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କଣ? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ହେଲା। ତ ମୁଁ କେଉଁଠି? ମୋ ଦୁଃଖ ଭେଦ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କେଉଁଠି? ଏଇଥିରେ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀର, ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳର ଫରକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ହେଲା। ଏପରି ଭାବେ ଦେଖ କି ଭାବ। ତ କ୍ୱ ନିର୍ମଲಂ ତ୍ୱଚରଣାବ୍ଜୟୁଗ୍ମଂ ବିରିଞ୍ଚ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର କିରୀଟମଗ୍ନମ୍। ତ ସେ ବିରିଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ରୁଦ୍ରଙ୍କର କିରୀଟର ଅଗ୍ରଭାଗ ଲାଗିଥିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯୁଗଳ କେଉଁଠି? ଆଉ କ୍ୱାହିଂ କୁଦୀନଃ ସକୁଦଶ୍ରମାଂସ ମୁତ୍ରାସ୍ତି ସଂଘୈ ପିହିତସ୍ତ୍ୱଚା वै। ଆଉ ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ ଚର୍ମରେ ଆବିଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା, ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ଶରୀର କେଉଁଠି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କେଉଁଠି? ହେଲା। ଦେଖ କି ଭାବ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ କି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ 4 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ, 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଅସାର ସଂସାର ପରିଭ୍ରମେଣ ଶ୍ରମାତୁରସ୍ତ୍ୱାଂ କଥମିଷ ଜାନେ जानन्ति ते त्वां खलु देव येषां भवो दुःख भव प्रकाशः। ତ ହେ ଦେବ, ହେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବତା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଅସାର ସଂସାର ପରିଭ୍ରମେଣ ଶ୍ରମାତୁର ଅହଂ। ତ ଏ ଅସାର ସଂସାରରେ କଣ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ବୁଲି ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ରମାତୁର ଅହଂ, ମୁଁ
ଶ୍ରମରେ ଆତୁର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ବୁଲି ବୁଲି। ମୁଁ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଥକି ଯାଇଛି। ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ କଥମ୍ ଜାନେ, ମୁଁ କେମିତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ଯେ ସମ୍ଭବ ଦୁଃଖ ଭବ ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଅସ୍ତି ତେ ତ୍ୱାମ୍ ଖଲୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ କି? ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଅସାର ସଂସାର ପରିଭ୍ରମେଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସାର ସଂସାର, ଏଇ ବିନାଶଶୀଳ ସଂସାରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ, ଭଟକୁଥିବା କାରଣରୁ, ଏ ଜୋନି ସେ ଜୋନିରେ ବୁଲୁଥିବା କାରଣରୁ ସମାସ୍ତୁରାସ୍ତ୍ୱାମ୍ କଥମି ସଜାନେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଶ୍ରମରେ ଆତୁର ହୋଇଯାଇଛି, ଶ୍ରମରେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ। ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ କଥମ୍ ଜାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି। ଜାନାନ୍ତି ତେ ତ୍ୱାମ୍ ଖଲୁ ଦେବ ଦେବ, ଏ ସମ୍ଭବ ଦୁଃଖ ଭବ ପ୍ରକାଶ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି, ଜାନାନ୍ତି ତେ ତ୍ୱାମ୍ କଥମ୍ ଖଲୁ, ତ ସେ ତୁମକୁ କେମିତି ବା ଜାଣିପାରିବେ ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଭାବି ସାରିଲେଣି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମୟା ଦୁଃଖମନେକ ଜନ୍ମ, ପାପାର୍ଜିତମ୍ ଭୋକ୍ତମନେକ ଭାବମ୍, ଶୁଭାର୍ଜିतो यः ସୁଖଲେଶଭାବୋ, ନିଦର୍ଶନମ୍ ଜନ୍ମଧୁପୃକ୍ତତିକ୍ତୈ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୟା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାପାର୍ଜିତମ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ପାପାର୍ଜିତମ୍, ପାପ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାପକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ପାପାର୍ଜନମ୍, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ କରିସାରିଲିଣି ପ୍ରଭୁ, ପାପକୁ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲିଣି। ଅନେକ ଭାବମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଭୁକ୍ତୁମ୍, ଅନେକ ଭାବରେ, ତ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବା ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ସେ କାରଣରୁ ଶୁଭାର୍ଜିତମ୍ ସୁଖଲେଶ ପ୍ରଭାବ ମଧୁପୃକ୍ତତିକ୍ତୈ ୟତ୍ ନିଦର୍ଶନମ୍ ଅସ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଶୁଭ ଯୋଉ ମୋର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରହିଲା, ମୋର ଯୋଉ କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ ରହିଲା, ସେ ସ୍ୱରୂପ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେପରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମଧୁପୃକ୍ତତିକ୍ତୈ, ଯେପରି ମଧୁ ମାନେ ବିଲେ କ'ଣ ନା ମିଠା, ହେଲା। ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଯୋଉ ମହୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ସେ ମହୁ ବା ସେ ମଧୁ, ତିକ୍ତୈ ମାନେ ହେଉଛି ପିତା। ତ ମହୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହୁ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ପିତା ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତ ମହୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତା ବା ଲିମ୍ବ ଆଉ ମହୁକୁ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତ ମିଠା ଆଉ ପିତା ଦୁଇଟା ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ମଧୁ ଆଉ ପିତା ଯୁକ୍ତ ମଧୁର କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ସେପରି ମୁଁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ, ସେ ବୋଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଖ ବି ମିଳୁଛି, କାହିଁକି? ଦେଖ ଭାବ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୟା ଦୁଃଖମନେକ ଜନ୍ମ, ପାପାର୍ଜିତମ୍ ଭୁକ୍ତମନେକ ଭାବମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପାପକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଶୁଭାର୍ଜିତୋ ୟଃ ସୁଖଲେଶଭାବୋ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିଛି, ଯାହା ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ସୁଖ, ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନିଦର୍ଶନମ୍ ଜନ୍ମଧୁପୃକ୍ତତିକ୍ତୈ, ଯେମିତି ମଧୁ ଆଉ ପିକ୍ତା ମିଶେଇକି ଖାଇଲେ ବା ମିଶେଇକି ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋତେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନା ଯଦେବ ସଖ୍ୟାନୁଭବାୟ ଦେବ, କର୍ମାର୍ଜିତୋ ମେ ବିଷୟୋପଭୋଗଃ, ସ ଏବ ଦୁଃଖଂ ପରିଣାମतो ମେ ନ ମନ୍ବିଧୋ ଦୁଃଖେ ଜନୋସ୍ତି ଚାନ୍ୟଃ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦେବ ସଖ୍ୟାନୁଭାବାୟ, ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇଁ, ବିଷୟୋପଭୋଗାୟ କର୍ମୋର୍ଜିତମ୍ ମେ ଅସ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ମାର୍ଜିତ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରି
ଅଛି सः एव परिणामतः मे दुःखमेव मद्विधः अन्यः दुःखजनः च नास्ति। ତାହା ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହିଁ ହୋଇଛି। ମୋ ଭଳି ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଜଣ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ତ ସେ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମାର୍ଜିତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ସୁଖ, ନା ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପିଲେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେଉଁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ କରିଅଛି, ତାହାର ପରିଣାମ ମୋତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତ ମୋ ଭଳି ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଜଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦେବ ସଖ୍ୟାନୁଭବା ୟଦେବ କର୍ମାର୍ଜିତ ମେ ବିଷୟୋପଭୋଗ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ମୋର ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତ ତାର କର୍ମାର୍ଜିତ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ନା କେବଳ ସେ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ ଜନିତ ମୋତେ କେବଳ ସ ଏବ ଦୁଃଖം ପରିଣାମतो ମେ। ତ ସେ କେବଳ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। न मद्वद दुःखी जनोस्ति चान्यः। तो मद्विधोः दुःखी जन अन्यम नास्ति। तो ମୋ ପରି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ସ୍ତୁତିଟା 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାବଟା ରହିଲା, ଯେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ସବୁ ଶୁଣି ରଖ ହେଲା। ବିଭୋ यदि त्वां मनसापि पूर्वमुपास्तमन्यत् विषये क्षणोऽहं करं तदा लप्स्यमनेकजन्म पुनः पुनः भोग्यमशेष दुःखम। तो हे विभो, हे विभु, तो हे प्रभु, त्वां यदि अन्यद् विषये क्षणो अहं पूर्वं मनसा अपि उपस्थं तदा तर्हि पुनः पुनः भोग्यम अशेष दुःखम अनेक जन्मम च कथम लप्स्यहम स्यात्। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ରହି ମନରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନସରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଯଦି ମୁଁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଦା ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୋଗ୍ୟମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁନର୍ବାର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶେଷ ଦୁଃଖମ, ଏଇ ଯେଉଁ ନା କେବେ ନାଶ ନ ହେଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଚ କଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଅନେକ ବହୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କିପରି ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁନଃ ପୁନଃ କ'ଣ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖ, ତ ବିଭୋ यदि त्वां मनसापि पूर्वं, हे ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ରହି ହେଲା, ମୁପାସ୍ତମନ୍ୟତ୍ ବିଷये କ୍ଷଣୋହମ୍, ମୁଁ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ, ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ, ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ ହେଉଛି ରୂପ ପିଲେ, କର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ସେମିତି ଜିହ୍ୱାର ବିଷୟ ରସ, ଚର୍ମର ବିଷୟ ସ୍ପର୍ଶ, ନାସାର ବିଷୟ ଗନ୍ଧ, ଏପରି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କାରଣରୁ ବା ଏଇ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ରହି, ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ବିଷୟର ଉପଭୋଗରେ ଅନାସକ୍ତ ରହି ଯଦି ମୁଁ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମନରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମନାସି ପୂର୍ବം, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କରମ ତଦା ଲପ୍ସ୍ୟ ମନେକ ଜନ୍ମ ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୋଗ୍ୟ ମଶେଷ ଦୁଃଖମ। ତେବେ କିପରି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ, କେବେ ବିନାଶ ନ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ବହୁବାର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବିଷୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନରେ ସ୍ଥାପନା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପଳବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ତଥା ତଜ୍ଜନିତ ମୋତେ କେବେ ବି ବିନାଶ, କେବେ ବି ନାଶ ନ ହେଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଭୂତ୍ୱ ଦାସତ୍ୱ ପିତୃ, ବିଭୂତ୍ୱ ଦାସତ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଧନିତ୍ୱ ଭାବୈଃ ବଧ୍ୟସ୍ତ୍ୱ ହିଂସତ୍ୱ ପତିତ୍ୱ ଜାୟା ଭାବୈଶ୍ଚ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ତ୍ୱ ସୁରାଦି ଭାବୈଃ।
नीचोद्धभावं बहुसहस्रकृद्वा भवाङ्गणेऽस्मि लुठतानुभूतं न वा मुरारे तव पादपद्म दूरीभवश्रेष्ठफलं हि चेतत्। पुଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃପାନିଧି, ହେ ମୁରାରେ, ନାଇଁ କି ହେ ମୁରର ଅରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମୁର ବା ମୁରାସୁରର ଶତ୍ରୁ, ହେ ମୁରାରେ ବିଭୁତ୍ୱ ଦାସତ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଧନିତ୍ୱ ଭାବେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବଟା ରହିଲା ପ୍ରଭୁ, तिर्यक्त्वसरादिभावैश्च निचैर्धभावं बहुशः सकृत्वा अस्मिन् भावङ्गणे लुठिता मया अनुभूतम् एतत्तव पादपद्मदुरीभवस्य इष्टफलं हि न वा। तो हे प्रभु ये जो संसार जो रहिला ए संसार रे केवल प्रभु रूप रे तो केतेबेले तो ये संसार रे मु कोन करूची ना प्रभु ना केतेबेले प्रभु रूप भाव रे तो केतेबेले भृत्य भाव रे तो केतेबेले पिता भाव रे तो केतेबेले पुत्र रूप रे केतेबेले माता रूप रे केबे धनी भाव रे तो पुणी केतेबेले बद्ध भाव रे केबे हिंस रूप रे केबे पति रूप रे और केतेबेले जाया रूप रे पुणी केबे केबे तिर्यक बा पशु पक्षी कीट पतंग रूप रे केतेबेले देवता रूप रे नाना प्रकार उच्च बा श्रेष्ठ और नीच मान निकृष्ट भाव को प्राप्त करूची प्रभु, निकृष्ट जोनि को मते प्राप्त करे पड़ुची। आउ चक्र जेमिति चक्र भ्रमण करि थाए तो से चक्राकार रे मते कोन करबा पड़ुची प्रभु ना भ्रमण करबा को पड़ुची। भ्रमण करी करी जे अवस्था को अनुभव करूची प्रभु, आपण से आपणଙ୍କ पाद पद्मरु दूरे जाइथिबा कारणରୁ ହିଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଦୂରେ ଯିବା କାରଣରୁ ହିଁ ମୋତେ ଏ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ମୋତେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଭୁ ତ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନିଅ। ତ विभूत्व दासत्व पितृत्व पुत्र प्रियत्व मातृत्व धनीत्व भावै। तो विभूत्व अर्थात प्रभुत्व केतेबेले प्रभु रूप रे जन्म नेबा पड़ुची, केतेबेले दास रूप रे, केतेबेले पितृ रूप रे, केतेबेले पुत्र रूप रे, तो केतेबेले प्रियत्व रूप रे, केतेबेले माता रूप रे, और केतेबेले धनी भाव रे, तो केतेबेले गरीब भाव रे बा दीन भाव रे मते कोन होइछ ना जन्म नेबा पड़िची। ए बंधन रे विभिन्न प्रकार जोनि मते प्राप्त होइछ। बद्ध्वत्व हिंस्रत्व परित्वजाया। तो केतेबेले प्रभु मु बद्ध रूप रे बा मते जे बद्ध करबो जते मारिबो ता से जोनि रे जन्म होइछ। तो केतेबेले हिंस पशु रूप रे मु जन्म होइछ प्रभु। तो केबे ना पति रूप रे आ केतेबेले जाया रूप रे। तो केतेबेले मु पति स्वरूप रे जन्म होइछ, तो केतेबेले जाया रूप रे मु जन्म होइछ। पुणी भावै च तिर्यक्ता सुरादि भावै भावै च तिर्यक्त्वा सुरादि भावै। तो केतेबेले मु कोन करछि ना तिर्यक जोनि रे मु जन्म होइछि। तिर्यक माने पिले मनुष्य जोनि को छाड़ी जे अन्य जोनि गुडी रहला, जेमिति कीट पतंग पशु पक्षी एपरि जाति रे मु केतेबेले जन्म होइछि। तो केतेबेले देवता रूप रे सुर माने होछि देवता सुरादि भावै। तो सुर मानक भलिया अर्थात देवता रूप रे मु जन्म होइछि। नीचोर्ध भावम बहुसहस्रकृद्वा। आ कोन होइछि ना तो केतेबेले मु नीच भाव को प्राप्त होई जाइछि, तो केतेबेले मु उच्च भाव को प्राप्त होइछि। तो केतेबेले मु नीच जोनि रे जन्म होइछि, तो केतेबेले मु उच्च जन्म भाबुछि। एपरि भाव रे मोर कोन होइछि ना अवस्था अनुभव करिछि प्रभु। भवाङ्गणेऽस्मि लुठितानुभूतं न वा मुरारे तव पादपद्मा। तो ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କ'ଣ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ କି? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ମୋତେ ଏପରି ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୂରୀ ଭବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଲଂ ହି ଚୈତତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମ ରୂପକ ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ଏବେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିନି କେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ପଢ଼ି ନେବା ହେଲା।
पुणी कौन स्तुति कर सी कोशंबलम चैदशेष पृथ्वी धनैर्वृतं यौवनरूपरूप्यः मनोनुकूलः शतसहस्त्रियश्च निष्कण्टकं मे नृपमण्डलं च साम्राज्यता चापि भरो महान् मे त्वज्ज्ञानहीनस्य वसोरिवायं भारावतारं कुरु मे कृपाब्धे सदैव त्रोतो सदैव तत्रोदितखेदयोगः। पुणी से कहते हे कृपाब्धे कृपार अब्धि मान हूँ कौन पिले समुद्र तो हे देव हे कृपार सागर ए तत् कोशम बलम ए जो धनु कौन रहा कोश मान धन संपत्ति तो ये सब धन संपत्ति बलम मान हूँ पिले सैन्य सामंत राज्य बल अशेष पृथ्वी धन हिवृतम जो सैन्य सामंत है अशेष धन वैभव द्वारा जो अशेष पृथ्वी को मु कौन कर लाभ कर अहम च यौवन आ रूपम रूप्य मु मध्य यौवन रे मंडित अच्छी रूप यौवन मध्य प्राप्त होइछि मते मम मनो अनुकूलाः शतशः स्त्रियश्च सन्ति आ मोर मन अनुकूल मते जेमिति स्त्री भल लागନ୍ତି मु जहाको मु पसंद करिछि मु तो सेपरि मोर शह शह स्त्री अछंती मम नृपमंडलम च निष्कंटकम अस्ति आ मोर जो राजमंडल रहिला मोर जो राज्य ताहा मध्य निष्कंटक अछि कोनोसी शत्रु नाहंती मोर पूरा निष्कंटक भाव रे मो राज्य शासन करछि त्वत् ज्ञानहीनस्य साम्राज्यता चापि पशो इव अयम महान भारः तुम्भर आपणकर ज्ञान बिना आपणकर ज्ञान विहीन प्रभु आपणक बिना आपणको जानिबा बिना जो आपणको न जानिबार जो अज्ञानटा मोर अछि तो सेही मोर संपूर्ण समाज साम्राज्य मते भार भय लागुछि प्रभु पशु बहन करितिबा महान भार परे मते कोन होछि अनुभव होछि जेमिति पशु माने जेमिति भार बहन करंती मते सेमिति भार बहिला भलिया लागुछि प्रभु आउ त्वज्ञानहीनस्य साम्राज्यता चापि पशु इव अयम महान भारः हे दयालु हे कृपाम्बुधे हे कृपार सागर मे भारत अवतारम कुरु मोर जो भारर अवतार अछि से भार को मोठारु कौन करंतु आपण दूरी कर दियंतु से भार को हलुका करंतु तत्रा से राज्य पालन जो भार रहिला महान भारटा अछि तो से भार को आपण कौन करंतु ना टिके हलुका कर दियंतु अहम सदा एव उदित खेद योग अस्मि मु यही जो राज्य पालन रूपक जो भार रे मोर कौन हो जाउछि सब बेले दुख दुख अनुभव करुछि तो मोर दुख जात होउछि तो आपण कौन करंतु ए दुख दर्द बा ए दुख रूपक भार रो राज्य पालन रूपक भार रो मते मुक्ति कर दियंतु बोली से स्तुति करछंती देखिबा आउ थरे देखिनो तमर माइंड स्थिर रहिबा कोशंबलम चैद अशेष पृथ्वी तो कोश माने होछि धन बड़ सैन्य जो अशेष पृथ्वी रहिला धने वृतम यौवन रूप रूप्य आ धन धान्य रे परिपूर्ण तथा मु यौवन रे कोन अटे मोर यौवन आ रूप रे परिपूर्ण होइछि आ मन अनुकूल शतशः स्त्रियश्च आ मोर कोन अछंती ना मोर मन अनुकूल मु जे जो स्त्री मान को चाहिछि तो से स्त्री बा शह शह स्त्री मोर अछंती निष्कंटकम मे नृपमंडलंच आरो जो मोर राज्य अछि से राज्य मध्य कोन अछि प्रभु निष्कंटक अछि कोनोसी शत्रु बाधा दउ नाहंती साम्राज्यता चापि भरो महान मे त्वज्ञानहीनस्य वसोरिवायम ए जो साम्राज्य भार रहिला से साम्राज्य रूपक भारटा मते बहुत भारी लागिलानी प्रभु मते भार सदृश लागुछि जेपरि पशु मानक पटे लदा जायतिबा भार सेपरि भावरे मो पुरे जो साम्राज्यर भारटा अछि सेटा मते बहुत भारी लागिलानी भारावतारम कुरु मे कृपाब्धे हे कृपार अब्धो हे कृपार सागर मोर जो भार अछि जो राज्यपाल रूपक भार अछि सेटा आपण कोन करंतु ना ताहाकू लाघव कर दियंतु से भार को कमाई दियंतु सदैव तत्रोदित खेद योगः ए जो राज्यपाल रूपक भार रे मु सब बेले दुखी होची प्रभु मते दुख प्राप्ति होची दुख जात हो जाउची सेते पे आपण ए जो भार रहिला मोर से भार को आपण दूर कर दियंतु दूरीभूत कर दियंतु हे कृपार सागर हला
अर्थ अच्छी बोले छोटिया छोटिया टिके अच्छी देखी नब स्क्रीनशॉट नहीं आ कौन कहते ना दीनानुकंपिन करिणो विमुक्ति कृता विभूत्वत् स्मृतिमात्रकेण भ्रांतं घटियंत्रवदत्र नाथ मां त्रातुमर्हस्यनुकंपि भावन। तो हे दीनानुकंपिन, हे दीनानुकंपिन, हे दिन माने होची दीन दुखी मानक अनुकंपा करुथिबा दीनानुकंपिन। तो दुखी दिन मानकर अनुकंपा करुथिबा सेही दुखानुकंपिन प्रभु। हे नाथ, हे प्रभु, हे विभो, त्वत् स्मृति मात्रकेण करिणः विमुक्तः। तुमर आपणकर जो श्रवण मात्र के आपणकर श्रवण करिबा मात्रे कोन होइथाय ना किए करिणः करि पिले कहा जाए काहाकू ना गज बा हाथी को करी बोली कहा जाए। से करी विमुक्ति ही, तो विमुक्ति माने मुक्ति हो जाइछि पिले। तो आपणकर श्रवण करबा मात्रे हस्तीटी कोन होई जाइछि आपणक आपण से मोचन कर दैछन्ती प्रभु। कार से हाथीर जो बंधन थिला ताको आपण मुक्ति कर दैछन्ती। तो को हस्तीर बंधन को आपण मुक्ति कले, को हस्ती को तार विपद आपण मुक्ति करले। तो एटा को कथा पिले श्रीमद् भागवतम महापुराण रो कथा। तो कौन होइछि ना थरे ना गोटे हस्ती गंडकी नदी को पानी पीवा पाई जाइथिला। तो से पानी जेते बेले पिउछि त से समय रे गोटे नकर आसी से हाथीर गोड़ को धरि पकेछि पिले। आ से कौन करछि ना पानी भीतर को टाणुछि। से समय से हाथी देखिला जे तार आउ साहाय्य करबा पाई केही नाहंती, तार जो अन्य माने भी केही नाहंती, केही आसिलेन ताको साहाय्य करबा पाई। शेषରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ତ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥିଲା। ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ କିମ୍ବା ଏଇ ବିପଦରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ରକ୍ଷା ନ କରିଲେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି। ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ। से गजेन्द्र मोक्ष नाम प्रख्यात, जेनटा कि भागवतर गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तुतिटे। तो जिते बले सी स्तुति कला भगवान नारायण को, तार स्तुति को सी श्रवण करिसेंती, नारायण शुणिचंती आउ कोन कहନ୍ତି। तो से गोटे पिले आमर गोटे अच्छी लेखा आम ओडिया रे कोन सतयो जन रे गज डाकिला हे ध्रुवराज सतयो जन रे गज। 100 योजन रे थाइकी से गज डाकी देछि भगवान विष्णु को। ता डाककु चतुर्भुज शुणिछ श्रवण डेरी दीन बंधु दैतारी दुख न गला मोहरी ना सही ना। तो 7 योजन रे जेते बेले से गज को डाक दे, गज डाकी चला से नारायण को, से गजर डाक को शुणी सी आसिक चक्र पेसिक नकर को नासिक से कौन कर ना से गजर उद्धार कर। तो से कथा कहगला तो तत् स्मृति मात्र केण करिण विमुक्त। आपण स्मृति मात्र के आपण को श्रवण करने मात्र के हाथी कौन हो जाए बंधन मुक्त हो जाए। ताहले त्वया कृतः अत्र घटिजंत्रवत् भ्रांत माम अनुकंपी भावात् त्वं तातुमर्हसि। ताहले मु ए जो घटिजंत्र पिले काण काहाकू कहा जाए घटिजंत्र ना कूपरू पानी नेबा पई रसी सह घट। तो ताको कहा जाए घटी। घटी माने होची पिले घट। तो घट को घटी बोली कहा जाए। से घटीर जंत्र आग पिले देखिबो जो कुआरे गोटे गोटे से जंत्र लागिला, से मझिरे पकेकी लोक माने कोन करथिले एमदी जदि रसी की चिबे से पानी काढिला बोले से तेबले से जंत्रटा गोलो 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 कोन हेबो घुरिबो, जा फल कि से पानीटा ऊपर को उठी जाए। तो ताको घटी जंत्र बोली कहा जाए। तो से घटी जंत्र न्याय रे घटी जंत्र जेमिति गोलो गोलो घुमुताए माने राउंड राउंड, ठीक सेही परे मु कोन करूची ना से घटी जंत्र परी मु जेते बेले ऊपर को तो केते बेले तल को होची प्रभु। केते बेले मु ऊपर को हो जाउची तो केते बेले तल को हो जाउची, केते बेले ऊपर को हो जाउची केते बेले तल को हो जाउची। सेति पई आपण कोन करंतु माम अनुकंपा विभावात् त्वं त्रातुमर्हसि। तो आपण कोन करंतु दया करी मते एई चक्ररु आपण मते रक्षा करि दियंतु प्रभु। तो कोन दीनानुकंपिन करिणो विमुक्ति कृता विभूत्वस् स्मृति मात्रकेण। तो
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମାତ୍ର କିଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ର କି କରିଣ ସେ କରିଡ଼ ସେ ହାତୀର ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଆପଣ ତାର ସ୍ମୃତି ମାତ୍ରକେ ସେ ସ୍ମରଣ କଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତ ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ? ତ ଭ୍ରାନ୍ତಂ ଘଟି ଯନ୍ତ୍ରବଦତ୍ରନାଥ ମାମ୍ ତାତୁମର୍ହସ୍ୟନୁ ମାମ୍ ତାତୁମର୍ହସ୍ୟନୁ କମ୍ପି ଭାବାତ୍। ତ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଘଟି ଯନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ସେ ଘଟି ଯନ୍ତ୍ର ପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ହେଉଛୁ। ତ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ହାତୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ନାମେ ତ୍ୱଦନ୍ୟଃ ଖଲୁ ବନ୍ଧୁରତ୍ର ପ୍ରବାହ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ତରୁ ସ୍ୱଭାବେ ପାପୀୟସି ବୁଦ୍ଧିରୂପେତ ଭାବା ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧ ବିଷୟେ ବିଭେଦ୍ୟା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୱତ୍ ଅନ୍ୟାଃ ବନ୍ଧୁ ଅତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିହି, ତ ତୁମ୍ଭ ତ୍ୱତ୍ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ମୋର କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର କେହି ବି ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ର ପ୍ରବାହ ବିଭଷ୍ଟ ତରୁ ସ୍ୱଭାବେ, ତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ ସଂସାର ରହିଲା, ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ରୋତରେ, ସ୍ରୋତ ମାନେ ହେଉଛି ନଦୀରେ, ପିଲେ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା କ'ଣ ଅଟେ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାସମାନ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରେ ବା ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଖା ପରି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ପରି ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଁ ଭାସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ବିଷୟେ ଉପେତ ଭାବଃ ପାପୀୟସି ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧା ଅଭିଭେଦ୍ୟା ମେ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତତେ। ଆଉ ପାପୀୟସି ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ମନ, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଇଟା ପାପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଏ ଯେଉଁ ପାପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଟି ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ଭ୍ରାତା, ଏ ମୋର ପୁତ୍ରୀ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ମୋର କ'ଣ ମୋର ମାତା, ଏ ମୋ ପିତା, ଏ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋର ପାପ ବୁଦ୍ଧିଟି ଏ ସ୍ନେହ ରୂପକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବିଷୟ ବାସନରୁ ମୋର ମନଟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଷୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଯେଉଁ ବିଷୟର ବାସନାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନଟି କ'ଣ ହେଉନାହିଁ, ଏଠିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ନମେ ତ୍ୱଦନ୍ୟଃ ଖଲୁ ବନ୍ଧୁରତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନା ପ୍ରବାହବିଷ୍ଟ ତରୁସ୍ୱଭାବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରେ, ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତରୁ ପରି ଭାସମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି କୂଳରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ପାପୀ ଆସି ବୁଦ୍ଧି ରୂପେତ ଭାବା, ଆଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ପାପୀ ବୁଦ୍ଧିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧା ବିଷୟେ ବିଭେଦ୍ୟା, ଆଉ ସ୍ନେହ ରୂପକ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଲା, ସେ ସ୍ନେହ ରୂପକ ବନ୍ଧନରେ ମୋର ଏ ପାପୀ ବୁଦ୍ଧିଟା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଆହର୍ନି ସମ୍ମେ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମାନ୍ ନାପେତୁ ମତ୍ପାର୍ଥିତମେ ତଦେବ ତ୍ୱଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଧୁଂ ପ୍ରାପ୍ୟସ୍ତୁ ये जन्म सहस्रभागैः। ତ ହେ ଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅହର୍ନିଶମ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମାତ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳକୁ ମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅପେତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା ସେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟି କ'ଣ ହେଉ ନା ନ ଅପେତୁ, ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ସେ ଅହର୍ନିଶମ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହୁ। ଏତା ଦେବ ମତ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଜନ୍ମ ସହସ୍ର ଭାଗୈଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ସିନ୍ଧୁଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ते ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଃ, ଯେଉଁମାନେ ସହସ୍ର ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସାଗର ରୂପୀ, କରୁଣାର ସାଗର ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେଲା,
तो ସେ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ ପୁଣି ଅହର୍ନିଶମ୍ ମେ ତବ ପାଦ ପଦ୍ମା। ତ ମୋର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ରହିଲା ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଅହର୍ନିଶମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତୁମ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗି ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ନପେତୁ ମତ୍ପାର୍ଥିତ ମେ ତଦେବ ନ ଅପେତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ କେବେ ବି ଦୂର ହେଉନାହୁଁ ବା ମୋ ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ମନଟା ଆଉ କୋଉଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ତ୍ୱଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଧୁଂ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତୁ ୟେ ଜନ୍ମ ସହସ୍ର ଭାଗ୍ୟୈଃ। ତ ମୋର ଯୋଉ ମନଟା ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗି ରହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ତ୍ୱଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଧୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସତ୍ ଅଟନ୍ତି, ଚିତ୍ ଅଟନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତୁ ତେ ଜନ୍ମ ସହସ୍ର ଭାଗ୍ୟୈଃ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି? ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସହସ୍ର ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି? ନା କିମ୍ଚେ ହି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲବୈକ ସୌଖ୍ୟା ମନେକ ଦୁଃଖಂ ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରଜାଲମ୍ କ୍ୱବନ୍ଧనం କର୍ମ ଭୀରିଷ୍ଟଲେଶା ଦୁଃଖାକରଗ୍ରନ୍ଥି ସତୈରଭେଦ୍ୟମ୍। ତ ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ତେ ନା ବିଷୟ ଭୋଗ ମଗ୍ନ ଜନାଃ। ତେ ସେହିମାନେ କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଶକ୍ତ, ବିଷୟ ଭୋଗରେ ନିମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ଜନମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଲବୈକ ସୌଖ୍ୟମ୍, ଲବୈକ ମାନେ ହେଉଛି, ଲବ ମାନେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ। ଅନେକ ଦୁଃଖମୟ ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରଜାଲମ୍, ବିଷୟ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ ବିଷୟ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପିଲେ ମୁଁ ବିଷୟ ଆଗରୁ କହିଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ରହିଲା କହିଛି ଆଖିର କ'ଣ ରୂପ, କର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ, ନାସାର ଗନ୍ଧ, ଜିହ୍ୱାର ରସ, ଚର୍ମର ସ୍ପର୍ଶ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ରୂପ ରସ ଆଦି ଗନ୍ଧ ରହିଲା, ସେଇ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲକୁ କ'ଣ? ନା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟଲେଶ ଦୁଃଖାକର ଗ୍ରନ୍ଥି ସତୈଃ। ତ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ବା ଶତ ଶତ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ, ତ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟର ବନ୍ଧନ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶତ ଶତ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ। ଶହ ଶହ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, ତାହାକୁ ଫିଟେଇବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧକୁ ଭେଦ କରିବେ କିପରି? ତ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ଜନମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖକୁ ପାଇ ଯୋଉ ଶତ ଶତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ କିପରି ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ? ଖୋଲି ପାରିବେ। ଅଭେଦ୍ୟ ବନ୍ଧନମ୍ ଅନୁଭବନ୍ତଃ କିଂ ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ବାସନା ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବିଷୟ ରୂପକ ଯୋଉ ବାସନାର ଜାଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ବହୁତ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଭେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ତେ ହି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲବୈକ ସୌଖ୍ୟମ୍, କିମ୍ତେ ହି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲବୈକ ସୌଖ୍ୟମ୍ ମନେକ ଦୁଃଖମ୍ ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରଜାଲମ୍। ତ ସେଇ ବିଷୟ ଶକ୍ତ ଜନମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ, ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖମୟ ଯୋଉ ରହିଲା ବିଷୟ, ଯୋଉ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ, ବିଷୟ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୱବନ୍ଧనం କର୍ମ ଭୀରିଷ୍ଟଲେଶଃ ଦୁଃଖାକର ଗ୍ରନ୍ଥି ସତୈରଭେଦ୍ୟମ୍। ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ବା ଶତ ଶତ ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଠି ଶହେ ଶହ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା ସେ ବନ୍ଧନକୁ କିପରି ବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଭେଦ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ତ ବିଷୟ ରୂପୀ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ରୂପକ ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ତୁତି କଲେ? ଅନନ୍ତ ମାଦ୍ୟନ୍ତ ବିହୀନମେକ ଅନନ୍ତ ମାଦ୍ୟନ୍ତ ବିହୀନମେକ ମାନନ୍ଦତମ୍ ତ୍ୱତ୍ ପଦପଙ୍କଜಂ କ୍ୱ ମାୟାମ୍ବୁଧୌ ତେ ମମତା ଭ୍ରମୌ চ କୁକର୍ମମକ୍ରା ଇତଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, କୃପାମୟ,
अनंतम आद्यंत विहीनम एकम आनंदम त्वत्पाद कुह केउठी। तो कहीं तो प्रचुर आनंद प्रदान करुवा अनादि अनंत तुमर पाद पद्म केउठी प्रभु। आउ और अपि च ते विषयमग्न जनाः कुकर्म कुकर्म नक्राति गर्त मध्ये मायां बुधौ ममता भूमौ च पतिताः क्व। तो आपणकर से जो सच्चिदानंद प्रचुर आनंद प्रदान करुवा आदि अनंत रहित जो तुम आपणकर जो पाद पद्म केउठी आउ ममता रूपक जो आवर्त युक्त आवर्त मान पे कौन कह जाए ना आवर्त माने भौरी को आवर्त बोली कह जाए नदी रे जो भौमरा सृष्टि हुए भौरी सृष्टि हुए ताको आवर्त बोली कह जाए ना। तो आउ ममता रूपक जो आवर्त रहिला जो मोह जो ममता अच्छी आमर जो अन्य जन मान प्रति से ममता रूपक जो आवर्त युक्त कुकर्म रुक से कौन कह जाए ना ममता को पिले देख गोटे ममता को आवर्त रूप से कल्पना करा सहित कौन करुँच ना कुकर्म रूप नर्क बा कुंभीर कुकर्म रूपक कुंभीर। तो आमर जो कुकर्म रहा सेटा हूँ जेपरी गोटे कुंभीर से कुंभीर कौन कर पूर्ण भाव दिय माया सागर पतित होता माया सागर पड़ जा लोक केउठी प्रभु एथिरे महान पार्थक्य अच्छी प्रभु। तो आपणकर सच्चिदानंद पाद पद्म केउठी आपणकर आनंद प्रदान करुवा सच्चिदानंद से पाद कौठी आउ ममता रूपक भौरी रे तथा कुकर्म रूपक कुंभीर पूर्ण जो सागर रहा से माया सागर माया रूपक सागर रे पड़ी रही लोक केउठी प्रभु ए दुई जन मध्य बहुत भिन्न रोचे ना अनंत माद्यंत विहीनमेक मानंद तत्व मानंद मानंद अदम त्वत पदपंकजम को। तो आपणकर से आनंद प्रदान करुवा मानंद आनंद प्रदान करुवा से आपणकर पादपंकज कौठी आउ मायां बुधौ ते ममता भूमौ च कुकर्म नक्रार प्रतियत गर्तमर्थे। आउ जो ममता रूपक आवर्त बा भूमि रे पड़ी रही भौमरी युक्त तथा कुकर्म रूपक नगर रे परिपूर्ण होइतिबा से मायार सागर रे पड़ी रही लोक माने केउठी प्रभु ए दुई जन मध्य बहुत पार्थक्य रोची। आ कौन कहते सी ना निराश्रय मां पतितः विलास कटाक्षपातेन नयाद्यतीरम् स्वकार्यसाधा स्वकार्यसंसाधनयाश्रितानां सम्पादनायेष्ट विधेरजस्रम् भ्राम्यन्तमात्मीय हितं विसृज्य मां त्राहि मूढं सहजानुकम्पिन् क्षुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्ता मप्याप्य मूलं परमेश्वरं तत् मप्याप्य मूलं परमेश्वरं त्वं। तसे कहते पुणी तो हे सहजानुकंपिन माम निराश्रयम पतितम विलास कटाक्षपातेन आद्य तीरम नय। तो हे प्रभु हे देव हे सहजर अनुकंपा करुवा मु कौन हूँ ना निराश्रय माम मु आश्रयहीन और पतितम मु पतित मु हूँ आश्रयहीन और पतित अटे प्रभु। तो विलास कटाक्षपातेन अद्य तीरम नय। तो आपण कौन करतु ना आपणकर कृपा कटाक्ष पादरे आपण दृष्टिपात निक्षेप कर मो आड़ को देखु प्रभु से दृष्टिपात द्वारा आपण मत कौन कर तीर को नियंतु एक संसार सागर में भासुची आपणकर दृष्टि कृपा कटाक्ष कर आप मत तीर भाग को नहीं जातु मत कूल लगे दिंतु प्रभु। हे देव हे स्वामी स्वकार्य साधनया आश्रितानाम इष्ट विधे अजस्रम। तो जो मैंने निजर कार्य साधन निमंते मोर आश्रय ग्रहण करियछंती निजर जो स्वार्थ साधन पर निज निजर कार्य हासिल करने जो मैंने मत कौन कर आश्रय ग्रहण करिसेंती तथा संपादयान आत्मीय हितम विसृज्य क्षुद्राय कार्य बहु भ्रमंतम। और जो मैंने कि केवल से अभिलाषित कार्य संपादन पर आत्महित को छाड़ी क्षुद्र कार्य निमंते मु कौन करुच्ची ना भ्रमण करुअछि प्राप्य मूलम त्वाम परमेश्वरम लप्त भ्रमंत माम त्राहि। तो
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ନ କରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମୋତେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟ ଅଟେ, ମୁଁ ପତିତ ଅଟେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ଆପଣ ଥରେ ମୋତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବସାଗରରେ ମୁଁ ଭାସୁଛି ନିରାଶ୍ରୟ ରୂପରେ ଭାସୁଥିବାରୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ କୂଳରେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ ଅଭିଳାଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆତ୍ମହିତକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ନ କରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମୋ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ମୋ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ୍ ପତିତମ୍ ବିଳାସ। ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଗଲା, ତ ତାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିଦେବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ପିଲେ, ବହୁତ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରିବା ଏଇଟାକୁ। ଆୟାସ ପାତ୍ରಂ ପରମଂ ସୁଦୀనం ମାಂ ତ୍ରାହି ବିଷ୍ଣୁ ଜଗଦେକବନ୍ଦ୍ୟಂ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ୱାମେଷି ସେହନ୍ତୁ ମଘୋଘରାସିନ୍। ତ হে ବିଷ୍ଣୁ, হে ଜଗତ ଦେକବନ୍ଦ୍ୟ, হে ଜଗତର ବନ୍ଦ୍ୟ, হে ବେଦାନ୍ତ ବେଦ୍ୟ, হে ବେଦାନ୍ତର ଜ୍ଞାତା, হে ଅବ୍ୟୟ, হে ଯାହାର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲେ, ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ବ୍ୟୟ ଇତି ସ ଅବ୍ୟୟ, ଯାହାର କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେ ଅବ୍ୟୟ। হে ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଆୟାସ ପାତ୍ରମ୍ ପରମମ୍ ସୁଦୀନମ୍ ମାମ୍ ତ୍ରାହି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆୟାସର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ପାତ୍ର ବା ମୁଁ ହେଉଛି ଅତି ଦୀନ। ସୁଦୀନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମାମ୍ ମାନେ ମୋତେ ତ୍ରାହି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱମ୍ ଅଘୌଘରାସିନ୍ ହନ୍ତୁମ୍ ଇଷ୍ୟତେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଘୌଘ ମାନେ ହେଉଛି ପାପର ରାଶି ମାନେ ସମୂହ, ପାପର ସମୂହକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ହନ୍ତୁମ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଇଷ୍ୟତେ କାହିଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ପାପ ସମୂହକୁ ପାପ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଏକା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆୟାସ ପାତ୍ରମ୍ ପରମଂ ସୁଦୀନମ୍, ତ କଷ୍ଟର ପାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଅତି ଦିନ ଅତି ଦୁଃଖୀ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମାମ୍ ତ୍ରାହି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ଏକବନ୍ଦ୍ୟ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ପରି ଦୁଃଖରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖୀକୁ ଆପଣ ମାମ୍ ତ୍ରାହି, ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତର ବନ୍ଦ୍ୟ। ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଯିଏକି ବେଦାନ୍ତର ବେଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ବିନା ଦୁଃଖକୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱାମ୍ ଶିଶେ ହନ୍ତୁ ମଘୋଘରାସିନ୍, ଆପଣ ହିଁ କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ନା ପାପର ରାଶିକୁ ଅଘୋଘ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମର୍ଥ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ଏ ପାପର ରାଶିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ତକଲିଫ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିର, ତ ହେ ବି ତ୍ୱମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସୁଖୈକହେତୁଂ ক্ষুদ্রাশ্রয়ম মাম পরিপাহি বিষ্ণু প্রসুপ্ত এষো অখিলভূত সংঘ চতুর্বিধো যত কৃতমোহরাত্রৌ। তো হে বিষ্ণু, হে ভগবান বিষ্ণু, সুখৈক হেতুম, ସୁଖ ପାଇଁ, ସୁଖ ହେତୁରୁ, ସୁଖ କାରଣରୁ, ତ୍ୱମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମନ୍ତମ୍, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା, ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଥିବା, ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ମାମ୍ ମୋତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟମ୍ ପରିପାହି, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ରୂପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଅଟେ, ତ ସୁଖ କାରଣ ପାଇଁ, ସୁଖ ହେତୁ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି, ତ ମୋ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଷଃ ଚତୁର୍ବିଧ ଅଖିଳ ଭୂତ ସଂଘ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଧ ଅଖିଳ ଭୂତ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଥାନ୍ତି ପିଲେ। ଚତୁର୍ବିଧ ଭୂତ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଜରାୟୁଜ ଗୋଟେ, ଅଣ୍ଡଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱେଦଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଜରାୟୁଜ କିଏ ନା ଯିଏ
ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ପିଲେ ତାହାକୁ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲେ ଜାଣିଥାଅ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନା ଏଇ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜରାୟୁଜର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ଜରା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ମନୁଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ। ସେମିତି ଅଣ୍ଡଜ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡଜ, 2 ନମ୍ବରର। ତ ଅଣ୍ଡଜର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ତ କିଏ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ, ତ ସେମିତି ସରୀସୃପ ଆଦି ସବୁ ଅଣ୍ଡର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଦଜ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଦରୁ ବା ଝାଳରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତ କେମିତି ଯେମିତି ଉକିଣି ହେଲେ ଏସବୁ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟାୟାମ ଜାୟନ୍ତେ ଇତି, ଯିଏକି ପୃଥିବୀକୁ ବିଦାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେପରି ଉଦ୍ଭିଦ। ଏପରି 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚତୁର୍ବିଧ ନିଖିଳ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କୃତ ମୋହ ରାତ୍ରିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ। ଆପଣ ଯୋଉ ମୋହ ରୂପକ ରାତ୍ରିଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ମୋହ ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ତାର ଭାବ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତୁତିର ଭାବ କଣ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ପିଲେ ସେଠି ହେଲା। ତମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସୁଖୈକ ହେତୁମ୍, ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ତ୍ୱାମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସୁଖୈକ ହେତୁମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଛି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଭୁଲି ଦେଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ମାମ୍, ଆଉ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ପରିତ୍ରାହି ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାହି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭାବିକି ଆପଣ ମୋତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସୁପ୍ତ ଏଷୋ ଖିଳଭୂତ ସଂଘଃ, ଏ ଶ୍ରୁତ ବିଧୋ ୟତ୍ କୃତମୋହ ରାତ୍ରୌ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଖିଳ ଭୂତ ସଂଘ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଖିଳ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଲେ, 4 ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଗତ ମିଶିକରି ଅଖିଳ ଜୀବ ଜଗତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। କଣ ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଉଦ୍ଭିଜ, ଏଇ ଅଖିଳ ଯୋଉ ଭୂତ ସଂଘ ରହିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରସୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 4 ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଗତ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ଶୋଇଲେ ନା ଯତ୍କୃତ ମୋହରାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମୋହ ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ, ମୋହ ରୂପକ ଯୋଉ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଜରାୟୁଜ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ କୃତ ମାୟା ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ମୁରାରି ସ୍ତୁତି ସଂକ୍ଷେପଣ ବର୍ଣ୍ଣୟିତ, ଏଇଟା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତୁତି है। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଲୋକ ପିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଭାବ ଥିଲା, ବହୁତ ରମ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା, ତଥା ବହୁତ ଏହାର ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଟିକେ ଲାଗିଲା ପିଲେ, ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରୁ 20 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ତାକୁ ଥ୍ରୋଲି 2-3 ଥର ପଢ଼ି ନେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଶବ୍ଦ ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।